Բարև ձեզ, հայ հորիզոն ձեզի հետ է այսօր Սուրբ Հակոբ ազգային վարժարանի Բաստրմաջյան սրահեններս։ Այսօր հոս տեղի ունեցավ քրքի շնորհանդեսմը Ախտամար The Armenian Architectural Masterpiece անունով, որը հրատարակությունն է Հրայր Հակ Խաչերյանի եւ Լիլիթ Խաչատրյանի։ Ախտամարի այս գիրքը ֆինանսավորված էր Բաստրմաջյան հիմնարկին կողմէ, իսկ գազագերբչական աշխատանքը այսօրվա ցերնարգին դարված էր Բաստրմաջյան Foundation-ին, ինչպես նաև Մոնտրեալի մեջ 3 հայ մշակութային միություններուն, որոնք են Համասկային Քեբեկ, Բոլսահայի 1 եւ Թեքեյան մշակութային միություններուն կողմէ։ I feel privileged to contribute to the launch of Ախտամար by Hryr Haq Khacharyan and Lilith Khachatryan, an important work highlighting this exceptional monument which bears witness to Armenia's rich religious architectural heritage. Aujourd'hui, plus que jamais, il est urgent d'agir pour préserver ce patrimoine. C'est un devoir collectif, car d'aucuns s'affairent, particulièrement depuis l'ère récente de notre histoire moderne, à effacer toute trace de l'existence de la nation arménienne en détruisant systématiquement et sans scrupule les monuments historiques, témoins de notre riche patrimoine religieux, culturel et immatériel. Et ce, dans une ultime tentative pour anéantir un peuple entier. Ils se font même un devoir de réécrire l'histoire de l'humanité qui, selon la tradition, a repris racine sur nos terres ancestrales au pied du mont Ararat. So it's very unique in that period, in the 10th century, we didn't have Instagram, we didn't have Facebook. And people would have to learn the story of the Bible by going around the church. And going inside the church completes the story. And it starts with Adam and Eve, and you're going to be seeing the story all over the church itself. And also, you're going to be seeing a lot of parallels between Armenian manuscripts and the architecture itself. Because it's the same Bible we're talking about. The Bible is on parchment, is on paper, but it's also on the church itself, which is very unique. Nobody has thought of doing it ever since. Պատադիկ ներկայացում էր, իրապես հաջուկեն ավելի դբրոց մներ ասիգա մեզի համար, մանավանդ այս օրերուն մեր հողերն են, մեր եկեղեցին է եւ մենք շատ շնորհակալ ենք Հրայրին, որ ինչպես որ ինքը ասավ, ամեն ինչ մոռացավ, դուն դեղ տորնիկներ եւ մեկնեցավ աս քաղաքապարին համար։ Աստված ալ իրեն կյանք տվավ, փրկեց իր քեշ հիվանդութենեն եւ մենք այսօր վայելեցինք սկանչելի բաներ։ Այնպես որ շնորհավոր եմ Հրայրը, գշնորհավորեմ միացյալ գազագերբությունը, լավ բաներ ասիգա եւ ուսամ իրեն գմախտեմ առողջություն եւ շարունակություն աս լավ կորձին համար։ Շատ շնորհակալ եմ։ Սկանչելի կորձեր եւ բրավո իրեն, որ այդ ամբողջ իրեն ցանկը դված է ասիգա պատրաստելու համար։ Նախ ուզեմ շնորհավորել գազագերբողները։ Իրենց աշխատանքը իսկապես ասկին շատ մեծ օգուտ աշխատանք է։ Պամն է որ մեկ անց կարողանա անել այն ինչ որ շատեր հազարներ չեն գնարնել։ Իր աշխատանքը պիտի մնա, մանավանդ իր արած աշխատանքը Արցախի մեջ, որ այսօր շատ ավելի արժեք ունեցավ, իր կարողությունը որ երթա լեզու գտնա թուրքերուն հետ, իրենց սիրաշահի, իրենց մե արտոնություն առնե իսկապես յուրահատուկ բան է պետք է անպայման քաչալերել Հրայրին եւ իսկապես մեծ արժեք մնե մեր քաղաքին համար։ Գիտես ինչ մեզի իսկապես բդույթ մհրավ ցույց տվավ մեր անցյալը եւ գաբեց մեր ներգային։ Ինչ ասեմ, Լևոնը ամեն բան ասավ, բայց Հրայրը իսկապես հրաշք մնե եւ քանց մնե մեր ժողովրդին համար։ Շատ շնորհակալ եմ։ It's fascinating. It's really absolutely fascinating. It was amazing to see the history in details, like and took so many years to build this book. It's really, there's no word that can describe what we saw today. It's really about the Armenian history. It's really about,
when you go deep in details in every single picture, every single statue, talking about the Old Testament, the New Testament, it's really fascinating. We all know that Christianity starts with the Armenian too, and we know that 1700 years ago it was the Armenian church was built. The Armenian, that's history. You can't erase it. You can't erase it. Thank you very much for your presence today. It's a pleasure, always pleasure. J'ai trouvé ça fascinant. C'était vraiment extraordinaire. Je pense qu'on aurait pu écouter pendant 4 heures. Il transmet sa passion. Et puis, on a mieux compris tout ce qu'on va retrouver dans le livre, parce que c'est très complexe, hein? C'est vraiment des histoires religieuses, mais aussi des inscriptions, des dessins, là, les différentes façades. Puis, le making-of était super intéressant aussi, de nous dire là, qu'il fallait avoir la bonne lumière, aller à certains moments, de prendre des échelles pour être capable d'aller voir aussi, prendre en photo certaines choses. C'est, comme il a dit, là, c'est fantastique ce qui a été fait. C'est du niveau d'une institution académique. Là. Ça pourrait être une université qui fait ça. Il a dédié sa vie avec l'illustratrice. C'était très intéressant aussi de voir l'illustratrice. Les dessins qu'elle fait, ça ajoute énormément. Parce que des fois, la pierre, on voit moins peut-être les détails. Puis là, vraiment, de les voir en illustration. En tout cas, j'ai vraiment hâte de prendre le temps de bien regarder le livre. Puis je me sens vraiment très privilégiée d'avoir pu assister à la conférence. Merci beaucoup pour votre présence. Merci. Տիկին Հաջետյան, ինչ որ գասկնամ, դուք արդեն այցելած եք Ախտամար վանքը։ 2000-ին ես հալսի որ ասամեն պատկերները շատ ավոր եղավ, որ ասանք տեսակը ինչպես կսեն անգլերենով you get into the mood of Ախտամար։ Եվ ինչու որ ասոնք վերջապես ընդհանրապես ապրիլին կսկսի եղանակը, որ այսինքն ամեն տուրիստերը գերտան եւ օդար շատ կա, ինչպես որ անի։ Բայց ասմեկատ պատկերը, որ ծմերը ինձ համար բացարիք է, ինչ որ բոլորովին դարբեր դեսարամն է։ Ես եփորկացին ածարերը ծաղիկ տված էին, ինչպես որ ցույց վիդեոյի մեջ, անանք որ ասիգա բացարիք պատկերը ինձ համար ինչու որ ասիգա շատ չենք տեսնել։ Նուշիկ այսօր գարձես թե ասանք հոգեգան մեծ կողունակությամբ ասրահեն դուրս ելավ ամեն մարդ շատ բացարիք ցերնարկմներ իսկապես Պաստերմաջյան Ֆաունդեյշնը իր արակելության մեջ հաջողեցավ դուք ինչ նկատի արիք երբ այս որոշումը արիք Նախ շատ ուրախ եմ որ իսկապես ներկա գտնվողները մեծ կողունակությամբ դուրս ելան նկատեցի այդ մեկը երբ որոշում արինք որ պիտի ֆինանսավորենք հրայրին այս քիրքը մտածեցինք վերջը որ Bars շնորհանդեսը չնենք սովորականին պես որովհետև նպատակնից նաև ինչպես որ Պաստերմաջյանի միշնն է մեր ժառանգությունը ներկայացնել է նաև օդարին Հետևաբար որոշեցինք շնորհանդեսը գազմագերբել ընդլայնելով ձիրը եւ նաև մասնակցությունը խնդրելով մեր հայ այլ մշակութային միություններեն որովհետև վերջը միասնական կորձ է այս մեկը մեր մշակույթի պահպանումը եւ ընդառաջեցին շատ շնորհակալ ենք որ համասկային սանահինը բորսայի մեկ մշակութային միությունը թեկեյա մշակութային միությունը անվարան մասնագից դարսանաստրակրին եւ ուրեմն մենք մեր հրավերները ուղեցինք ոչ միայն մեր հարության այլ նաեւ մասնավոր հրավերներ ուղեցինք նաեւ մեր ոչ հայ բարեկամական շրջանագին եւ այսօր շատեր ներկա էին արդեն այսօր նույնիսկ քաղաքական մի քանի թեմքեր հոսեին որ շատ մեծ ուրախություն է շատ ուրախ ենք անգերձորեն որ այսպիսի ընդունելություն կդավ կորձը, բայց առավել ուրախ ենք, որ այս արիթը օգտագործեցինք մեր հարության ծանոթացնելու նաև Պաստերմաջյան հիմնադրամը։ Շատեր չեն գիտեր դակավին Պաստերմաջյան եղբայրներու ներդրումը այս քաղաքներս եւ նաև դերյակ չեն թե Պաստերմաջյան հիմնադրամը ինչ ծրագիրներու գոժանտակ է։ Ուրեմն այսօր շատ արագ ձևով այդ մեկն ալ ներկայացուցինք եւ ադոր համար նաև շատ ուրախ ենք։ Մենք շատ ուրախ ենք ձեր վարձքը 1000 գադար կրնանք ասել եւ
Դեպի նորանոր այսպիսի ծրագիրներ։ Անպայման եւ շնորհակալություն Հորիզոն Աշուշ հերադեսիլին համար գիտեմ որ միշտ ներկայես ամեն դեր եւ կարեւոր է այդ միասնական գործը վերջ շնորհակալություն։ Նմանավետ։ Բարև հրայր։ Բարև։ Հրայր, ինչ են այսօր զգացումներդ առաջին ներկայացումներ ախտամար քիրքին։ Առաջինը Մոնրեալի մեջ, այո, ասկի առաջ Հայաստան ներկայացուցին քիրքը եւ Կալիֆոռնիա նահանգը։ Գիտեմ որ Մոնրեալի մեջ կոնե ժողովուրդը շատ մեծ կողունակությամբ դուրս ելավ սրահեն, նույններ բարական ամեն մյուս տեղերը։ Այո, ուրեմն չէին սպասեր, որ այսքան մեծ աշխատանք 34 ուղևորություն 27 տարվա մեջ այսքան նյութ հավաքվի մեկ քիրքի մեջ։ Ադորամար մարդիկ ապշած էին եւ գնահատեին ատամփոշ դարիներու աշխատանքը։ Հրայրցուն խոսքիդ մեջը սիր որ ասկիրքին յուրահատկությունը գդարբերի, ասկիրքը գդարբերի այդ ուղղությամբ որ մեջի այդ գրաֆիկ դիզայները կան որոշ հայտնաբերումները ռադես եկեղեցին մասին ալ ինչ ունի սել։ Ուրեմն շատ կարևոր էր աբագիներով որ լուսանկարված էին 1910-1916 թվականներուն երեք լուսանկարիչներ ուրեմն կացած են եւ նկարած են ախտամարը եւ ի շնորհիվ այդ աբագիի նկարներուն մենք գրծանք օրինակ Լիլիթ Խաչատրյանը գրծավ այդ գծակրությունները ամբողջացնել որտեղ վնասված էին շատ կոնտակտներ պամփուշտի հետքեր ունեցած են եւ վնասված էին հատկապես աթամիևային թեմքը խաչը որ արեմդյան բադի վրան է որ ռեշտակները բռնած են եւ այնտեղ նկատեցինք որ նուրալ կար նաեւ այդ խաչին վերևի մասը ուրեմն շատ կարեւոր էր այդ հին լուսանկարիչներուն դարած աշխատանքը արժևորվեցան ցևոմը եւ շատեր ցանոթ չէին այդ լուսանկարիչներուն Կգարձես որ Թուրքիո կառավարությունը բավարար ցևով հոգ կդանի որովհետեւ աս վանքը գանքում մնա Այո շատ լավ հոգ կդանի որովհետեւ մենք 1997-ին որ առաջին անգամ կացինք լքված վիճակի մեջ էր եւ ահագին հող հավաքված էր շատ մտեղեր նույնիսկ գդուրը բարձրանալու աստիճան աչափ հող լեցուներ եւ վտանգված էր վանքը եւ պետք է ընդունել որ վերանորոգվեցավ հիմա գարկ մարտիկա որ գսեն որ լավ չի վերանորոգեցին ճիշտ դարավեգան ցև չեն բայց ես իմ գարձիկովս բրգեցին որտեւ 10-րդ դարեն ուրիշ վանք մչունիկ որ այս քեղեցկությունը եւ այս հարստությունը ունի բայց ճանչնալով թրկական կառավարությունը ընդհանրապես մյուս վանքերուն նկատմամբ չի ունեցած նույն հոգացությունը ինչու կգարձես աս հատկապես աս վանքին հանդեպ ունին ադուշադրությունը գիտեք մի քանի վանքեր հիմա սկսած են ինչպես Տիգրանագերդի Սուրբ Կիրակոսը օրինակ վերանորոգվեցավ վնասվեցավ անցյալները պատերազմի պատճառով եւ նորեն վերանորոգվեցավ եւ հոնալ տուրիստիկ տեղեր են եւ ոչ միայն հայերը գերտան մանավանդ անին օրինակ անի ավերակներ որ կան այսինքն թուրքական կառավարությունը կարծեմ հասկացած է որ ոչ միայն հայկականները այլ ինչքան կարելի է հնությունները բահբանել եւ հաջորդ ցենուններուն ներկայացնել Եվ վերջո բիզնես ալ է, այսինքն ահագին տուրիստներ գայցել են եւ բավական եկամուտ է իրենց համար ադալ, այսինքն երկու կողմեն շահ կա եւ մշակութային գոտոները կփրկվին այսպես եւ իրենք ալ շահույթ կստանան Հրայրցուն ամբողջ կյանքիդ ընթացքին բավական երկիրներ շրջած ես եւ նկարած ես շատ մվանքեր Այս վանքը ինչպես կդարբերի մյուսներեն Ուրեմն ախտամարի վանքը 10-րդ դարու ինչն է իր յուրահատկությունը որ հին եւ նոր գդագարանները միացուցած են եւ open air Bible դարձած է այսինքն աստվածաշունչ դարձած է Հոն ունիկ աթամիևայի բաղմությունը Սամսեն եւ Գլայաթը Ջոնայի ծուգի պերանն էտվիլը հնոցի մեջ երեք երդասարտները Դանիելը երկու արյուսներու փոսի մեջ եւ այլն ուրեմն եւ ներսնալ ֆրեսկոները որ կան այդ նկարները գբատմությունը գշարունակե եւ հոն ունենք խաչելություն ավեդում ուրեմն համբարձում հրաշքներ որ Հիսուս կորդեց աթամի ծնունդը եւ այլն ուրեմն
շատ յուրահատուկ է այս վանքը, մանավանդ որ 10-րդ դարուն պետք է բացատրեին այդ այսինքն նկարներով, քանդակներով պետք է բացատրեին ամբողջ պատմությունը 5 գդագարանի եւ նոր գդագարանի այցելուներուն եւ կարող էր նույնիսկ adonk իբր աշակերտներուն ուսումի հասարակական նյութեր եւ փոխանակիրք ունենալու ամբողջ քանդակ էր այսինքն շատ խելամիտ ցևով մոդեցած այդ ճարտարապետով է Մանուելը հրաշք գործած է Եվ ինչ որ գասկամ դարին մեկ անգամ հոն բադարակ կմադուցվի։ Այո, Սուփխաչի դոնին ընդհանրապես սեպտեմբեր ամիսը գինա հայերը իրավունք ունին բադարակ կատարելու այդտեղ։ Եվ ես երկու բադարակներու ներկա եղած եմ 2010-ին առաջին անգամ որ բադարակը ցեղասպանությունից հետո թույլատրեցին եւ 2023-ին որ կացած է Հրայր վերջին հարցումը անձնական հարցում քանի դարիներ է իվեր աս journey-ին աս ճամփորդության նետված ես եւ ինչ պատճառով Ուրեմն հոսպետի երթանք 1988 թվական եւ որ ես կաշխատեի Gamma Press Agency-ին Մոնրեալ եւ գլուսանկարի իրենց համար Որ ինձ ուղարկեցին սովետական կոնսուլատի առաջ Մոնրեալ որ ինչ որ բողոքի ցույց մը գասելով Եվ հոնդե որ ներկայացա դեսա որ հայերը Ղարաբաղը մերն է նշաններով մեջտեղ ելած են եւ որ հարցուցի ինչ են ասում ասում որ Ղարաբաղը հայկական հող է հայերը գապրեն եւ այլն ասի դեսած եք ասում ոչ ուրեմն ադի մեջ է սպան արցնցուց որ ես երթամ եւ դեսնամ այդ բատմական հայկական հողերը Եվ առաջին անգամ ուրեմն 1992-ին արիթ եղավ որ երթամ Արցախ եւ այն ժամանակ պատերազմ կար Եվ պատերազմի ժամանակ ինձի Լևոն անունով Մարտունիեն քիրք մը նվիրեց Արցախի հուշարձանները, հայկական հուշարձանները եւ առաջին եկեղեցիս Եղիշե Արաքյալ Եղիշե Գույս վանքն էր որ նկարեցի եւ ատքի հետո Զավեն Սարգսյանի հետ Փարաջանովի Թանկարանի դնորենի հետ ծանոթացա եւ ինքն ալ շատ սեր ուներ հայկական եկեղեցիներու Միասին ընկերություն ունելով 27 տարի ուրեմն նկարեցինք այս վանքերը եկեղեցիները Բայց ինչն էր փուն բաժարը որ ասենք ավելի այս մեր մշակույթի գոտոներու կամ ընդհանրապես մեր մշակույթի յետևեն ինգա լուսանկարելու անալ կանսերն էր որ 93-ին բժիշկները ասին որ թոքերու կանսերեն շատ քիչ օր ունի 10 օր ունի մեռնելու եւ այն ժամանակ ուխտ դրած է որ բերթամ հայկական եկեղեցիներ նկարեմ եւ Ըրի, այդ ուխտը գադարեցի 20 տարի 48 երգիր կացի եւ հայկական եկեղեցիներ նկարեցի եւ լույս տեսավ քիրքը 2013-ին 20 տարի հետո ուրեմն գոչվի One Church One Nation մեկ եկեղեցի եւ մեկ ազգ եւ ադի ուրեմն ինձի ինչպես եմ ուժ տվավ որ շարունակեմ այս ուղղությամբ Մինչև օրս քանի քիրք հրադարագած է Ախտամար 18-րդ քիրքն է եւ 19-րդին վրա արդեն կաշխատեմ եւ շուտով հույսով եմ որ այս տարի այդ մեկն ալ լույս տեսնեմ Հրար երբ որ այս եկեղեցիները կամ վանքերը գայցել ես Այդ հին քարերու մեջ են գկալես ինչպիսի զգացում գուքա որ հոս մենք պատմություն ունեցած ենք հիմա ինչ է վիճակը Գիտես խառն է ծվում է եւ մեկ կողմեն հբարդություն է տեսնալ որ ինչքան մշակույթ եւ հավատք ունեցած ենք ժամանակին եւ այդ վանքերը կառուցված են դժբախտաբար շատ վանքեր այսօր լքված վիճակի մեջ են Գասկանամ որ շատ մարդիկ չեն ուզեր այցելել այդ վայրերը անդարներու մեջ են եւ այլն բայց ադիկա պատճառը չէ որ աստուծոն է վերջապես եւ պետք է անոնքալ հոգտանին եւ ամեն վանք որ գայցելեմ ընդհանրապես ուժը գսկամ այո եւ թրագան է ընդհանրապես այդ ուժը եւ վանքը առանց այցելուի բարձ գոթոմը գնահատանալ անանք որ մանավանդ ոյ մեկ եկեղեցի նույնիսկ եթե լավ վիճակի մեջ չէ, լավ պահպանված չէ, որ գայցել եմ հանգիստ կսամ։ Ամենեն նախասիրած վանքդ որ մեկ է եղած է։ Մեկ եկեղեցի որ ինձ շատ տպավորած է Կորդոբայի եկեղեցին է, որ Արժանտինա կգտնվի եւ 700 կիլոմետր
ներսի գոմը գինա Բուենոս Այրեսեն ինքը եկեղեցին իբր ջարդարաբերություն շատ բան շքեղ բան մջեր, բայց ինչն էր հետաքրքիր, որ ժողովուրդն է, որ այսինքն այն ժամանակ դժվար ժողովուրդ եղած են եւ ամեն մեկը իր լուման տնելով այդ եկեղեցին կառուցած են ընդհանրապես միշտ եկեղեցիները մեծահարուստը այո բայց այս մեկը ինձ շատ տպավորած էր որովհետեւ բարձ ժողովուրդն է որ իրենց ամբողջ ունեցվածքով կառուցած են այդ եկեղեցին Հրար շատ շնորհակալ ենք, գսենք քուվարս կդկադար իսկապես մեծ արժեք մներ այսօրվա ներկայացումը քիրքը ինքնին քեզի նորանոր հաջողություններ եւ առողջություն կմաղթենք, որ շարունակես այս արաքելությունը։ Շնորհակալություն բոլորիդ։ 915 թվականին կառուցված Ախտամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցին մասին գսեն, որ ան it's a jewel of medieval Armenian art and architecture։ Ուրեմն այս քիրքեն գրնակ օրինակներ ունենալ թիմելով hrairhaq@gmail.com հասցեին։